जय गुरु जय। जय गुरु शंख बजाନ୍ତୁ।
ଜୟ ଗୁରୁ ଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିକାର ଏଇ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଂଶଣ ପାଠ କରିବେ ଆମର ରୋହି ଦାସ ଭାଇ। परम प्रेम श्री ठाकुर चंद्रंकर श्री हस्तलिखित सत्यांश अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं सावधान हो ठकीदेव तुमर ठाकुर तो जागृत नहेले कहीं तुमर केन्द्र विनती ठाकुर विनती फांकी देले तहीं पाइब। भारतर अवनति डिजेनेरेशन से समय आरंभ होती जो समय भारतवासी पाखरे अमृत भगवान चिन्ह होती ऋषिवाद उपासना आरंभ होती। भारत यदि भविष्य कल्याण को आवाहन करने को चाह तेरे संप्रदायगत विरोध बोली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान श्रद्धा संपन्न हुआ आउ तुमर मृत जीवंत गुरु बा भगवान आसक्त अटैच हुआ एवं से स्वीकार कर जो मैंने भल पाती कारण पूर्ववर्ती को अधिकार कर परवर्ती आविर्भाव सत्यानुसरण तुम
ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିକାର ଏଇ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଇରମପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଧର୍ମ ଯାଜକ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଉଜ୍ଜଳା ଗିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ତାର ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆଜିକାର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ମନୁ ଦାସ ଭାଇ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମନୁ ଦାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଥାର୍ଡ ଭଜନଟି ମତେ ଦେଇଦିବେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଭଜନ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଯାଉଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁଦୂର କଟକରୁ ଆମ ଯୋଉ ଶିଶୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। নদিয়া প্রভু হে অনুভব দিকে দিও পরাশনা দিলে নদিয়া প্রভু হে অনুভব দিকে দিও পরাশনা দিলে নদিয়া প্রভু হে অনুভব দিকে দিও শ্রী পরমাশু
করি মুক্তি কর পরশ ধরিলে দরিয় প্রভু হে অনুভব ঢুকে দিও জগত ঠাকুর রাম ঈশ্বর লোড়া নাহি মোরা মায়ার সঙ্গ জগত ঠাকুর রাম ঈশ্বর লোড়া নাহি মোরা মায়ার সংসার জাহালনি মোরা রুহি চিরদিন জাহালনি মোরা চিরদিন চলিত মনোহ সুতৈব পাইব মনে পরশন দিলে দরিয় প্রভু হে অনুভব ঢুকে দিও তুমি তো সাকার তুমি নিরন্তর তুমি পরাসাহা দুঃখী জীবনর তুমি তো সাকার তুমি নিরন্তর তুমি পরাসাহা দুঃখী জীবনর সুখ সাগর ক্ষমা জলধার সুখ সাগর ক্ষমা জলধার বিন্দুয়ে মোরা যমতি কহি দিও যমতি কহি দিও পরশন দিলে দরিদ্র প্রভু হে অনুভব ঢুকে দিও পরশন দিলে দরিদ্র প্রভু হে অনুভব ঢুকে দিও শ্রী পরম সুখ পূর্ব মূলত শ্রী পরম সুখ অপূর্ব মূলত হরিণীয় সমূহ দেবী অনুভব দিও সেই অনুভব দিও সেই অনুভব দিও হে প্রভু সেই অনুভব দিও জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନିବେଦିତ ହଉ। ଖୁବ ମନମତାଣିଆ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ନିବେଦିତା ପୋଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ এতে দয়া
এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, পারিনি মো প্রভু পারিবিনি, পারিনি মো প্রভু পারিবিনি, দেখিছি তারি প্রতিদানে, দেখিছি তারি প্রতিদানে, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, নিয়া নাহি আও ইচ্ছা মতে, ভসাই তোমারি করুণার স্রোতে, নিয়া নাহি আও ইচ্ছা মতে, ভসাই তোমারি করুণার স্রোতে, ছন্দ কপট করি দিও দূর, ছন্দ কপট করি দিও দূর, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, সঞ্জ সকালে তুম শ্রী চরণে, রহিথিবি সদা তোমারি ধিয়ানে, সঞ্জ সকালে তুম শ্রী চরণে, রহিথিবি সদা তোমারি ধিয়ানে, নির্দেশ তোমার পালুথিবি নীতি, নির্দেশ তোমার পালুথিবি নীতি, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, পারিনি মো প্রভু পারিবিনি, পারিনি মো প্রভু পারিবিনি, দেখিছি তারি প্রতিদানে, দেখিছি তারি প্রতিদানে, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে, এতে দয়া এতে ক্ষমা দিল যা জীবনে। জয় গুরু। জয় গুরু মা। খুব
খুব সুন্দর ভজন পরিবেଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରେ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣ ପରିବାରର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭଜନ କରିବେ ଆମର ମନୁ ଦାସ ଭାଇ। ମନୁ ଦାସ ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। स्टार्ट करो। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर मनु भाई लोक गीत छंदरे प्रभु को प्रतिष्ठा कले एवं तांकर भजन गोटे परिवेषण कले। मु तांकर तथा तांको परिवार समस्तंकर मंगल प्रार्थना करे सही प्रभु पादरे। वर्तमान आमर सुदूर जगत सिंहपुर स्माइल महांती मां को अनुरोध करुच्ची से एक भजन परिवेषण करिवे। दादा जय गुरु। जय गुरु मां जय गुरु। आज्ञा आज्ञा। आसा आसा प्रभु मोर मन मंदिर, मोर मन मंदिर। आसा आसा प्रभु मोर मन मंदिर, मोर मन मंदिर। अनंत जीवन तृष्णा, अनंत जीवन तृष्णा कर हे दूरा।
कर हे दूरा आशा आशा प्रभु मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर आशा आशा प्रभु मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर मो सुख सपना जीते तुमको छड़ी तुम बिना से ही सुख माया को उड़ी मो सुख सपना जीते तुमको छड़ी तुम बिना से ही सुख माया को उड़ी त्रिलोकाधीश्वर दरदी ठाकुर मोर त्रिलोकाधीश्वर दरदी ठाकुर मोर साधनार तीर्थ मोर साधनार तीर्थ मोर तब पायरा तब पायरा आशा आशा प्रभु मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर पिता माता परिजन बंधु सदना तुम प्रीति दान विश्व संसार पिता माता परिजन बंधु सदना तुम प्रीति दान विश्व संसार तुम बिना सब माया धन मान पुत्र जय तुम बिना सब माया धन मान पुत्र जय तुम्हें सत्य तुम्हें सेवा तुम्हें सत्य तुम्हें सेवा तुम्हें सुंदर तुम्हें सुंदर आशा आशा प्रभु मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर जीव देगे चाहे प्रभु देखे तुमको चिरकाल मोहि तब आशीष भिक्षा जीव देगे चाहे प्रभु देखे तुमको चिरकाल मोहि तब आशीष भिक्षा मो मन हिले विरस तुमी न छड़ी छपास मो मन हिले विरस तुमी न छड़ी छपास नयन रूप छिदेला नयन रूप छिदेला लोतक धरा लोतक धरा आशा आशा प्रभु मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर अनंत जीवन तृष्ण अनंत जीवन तृष्ण कर हे दूरा कर हे दूरा आशा आशा प्रभु मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर मोर मन मंदिर जय गुरुदेव जय जय गुरु वाह खूब सुंदर भाବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନ ସୁଖମୟ ହଉ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଦୂର କଟକରୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି
ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ এই ଜନମରେ ପାଇଛି ଦୟା ଚରଣେ ସ୍ଥାନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ এই জনমরে
हेलो जय गुरु।
फोन आसीगला तो जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। सरीगला तो आज्ञा हाँ हाँ खूब सुंदर भाव आमर महेश्वर महापात्र भाई यही प्रभु चरण रे सत्संग ऑनलाइन सत्संग माध्यम आमको कीर्तन परिवेशन कर शुणेले मु प्रभु पाखे प्रार्थना करे जेभली महेश्वर भाई एवं तांकर परिवार प्रभु को धरी आहरी आहरी उन्नति लाभ करंतु एवं तांकर पंचमहाजीवन जेभली ठाकुर धरी आहरी उन्नति लाभ करू एतिकी प्रभु निकट प्रार्थना पुणी थरे आज आमको यही सत्संग जी प्रदान कर परेश चंद्र गिरी भाई धर्मजाजक तांकर नातुणी जन्मदिन उद्देश्य रे प्रभु पाखे आउ थे पुणी प्रार्थना करे समस्त भक्त मंडली तरफ जे तार जीवन जो इष्टीभूत हो उठू प्रभु को से जो छोट बयस पाई धरी प्रभुंकर सेवार नित्य से लागू एतिकी प्रभु पाखे प्रार्थना श्री श्री ठाकुर को आमे ये जो जीवन रे धरिकी आमे जीवन बंचार ढांचा शिखिलु आमे जो जन्मदिन प्रतिदिन पालन करू देखू ये जो दुनिया रे एक जन्मदिन एक गोटे आडंबर स्वरूप पलटि जाइए जोटा कि विकृत रूप रे आमको पर्यवेसित होउची देखा मत जाउची एक जन्मदिन एक प्रहसन मध्य पलटि जाइए प्रभु को धरला परे आमे सही कथाटी शिखिलु एवं छुआ मानू सान बलू से शिखाऊचु जे जन्मदिन रे किछि देवा को पड़े जन्मदिन रे आमे सत्संग प्रदान करू लोक मानू डाकू आनंद बजार खुआऊ प्रभु पाखे भोग निवेदन करू या माध्यम सान छुआटे शिखुची जन्मदिन रे किछि दिया जाए बोली किंतु अन्य अन्य माने जो जन्मदिन पालन करछन से माने शिखौचंदी कि जन्मदिन रे केवल निया जाए गिफ्ट निया जाए मो पाई बापा भल भल सुंदर ड्रेस आनती मु निये से नेबा माध्यम रे तार मानसिकता बहुत माने लोअर लेवल हो जाए से सेतेबेले जेतेबेले देखे ता सांग मानकर जन्मदिन बहुत आडंबर पालन होउची सेतेबेले से कहे कि मु आहुरी मध्य मो जन्मदिन पालन कर बापा माँ माने मध्य गोटे जन्मदिन आर जन्मदिन को तार बजेट बढ़े दौरान लोकों आयोजन लोकों निमंत्रण मत बढ़े दौरान या करी करी से पिलाटा स्वार्थपर संपन्न हो जाए जन्मदिन खाली चाहूची किंतु जने सत्संगी ता जन्मदिन आम जो देखू देवघर रे जे पिता पितांकर जन्मदिन पुत्र केभली पालन करुची पूजवा दादांकर उत्सव बाबा दादा केमती पालन कर पूजनीय अभिनव बाबू देखी दौरान केमी पालन करा जाए पूजनीय बाबा दादा जन्मदिन श्री श्री ठाकुर जन्मदिन पालन करते श्री श्री बड़दा श्री श्री बड़दा जन्मदिन पालन करते श्री श्री दादा आम ये पिता पुत्र लीला पिछले आ कौटी देखा पाऊनी से लीला आम यही सत्संग आसी शिखिलु एवं सान छुआ को आम से गोटे जीवन प्रथम मुहूर्त आम शिखई दौचु कि सत्संग आसिले आम जन्मदिन पालन करूँ किंतु प्रभु को नहीं प्रभु को आनंद मुखरित करके आज ये जो हठात ना परेश भाई सत्संग प्रदान करने मत कहले मुझे बहुत खुशी हेली एवं सत्संग सांगे सांगे आयोजन है खूब सुंदर भाव में भजन कीर्तन उच्च कोटि रही प्रभु को धरी आम से भजन कीर्तन ताल मतवाला हो बर्तमान आम गहण अच्छा आमर सुदूर बारिपदारू धर्मजाजक महेंद्र भाई से मोर बड़ भाई सदृश एका सांगे आम भूत पवित्र पांजा जाजक पांजा देवघर पाइथिलु तांको मुहरु आम आज किछि प्रभुंकर लीला कीर्तन कथा शुणिबा तो मु सुदूर बारिपदारू आमर महेंद्र साहु भाई को अनुरोध करुछि से प्रभु कथा दीपद आमको कहिबे महेंद्र भाई अच्छा लाइन में जय गुरु जय गुरु आज्ञा आज्ञा वीडियो दौनी खाली ऑडियो कहूँ आज्ञा 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 हेलो हाँ 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 क्लियर आसुची तो हाँ हाँ आसुची वंदे लोकत्रयकं स्वार्थतं वार्ता विभूषणं अमर कृत्य स्मारक भूतं लोक जीवनं प्रणय प्रमत जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा युगाचार्य श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा सभी को आत्मचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम आज
ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ମୋର ପ୍ରଣବେଶ ଭାଇ ତଥା ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଥିବା କର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟାଂଶ ପାଠ କଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବୁଝି ଚଳିପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜେ ଠିକ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ସେହିପରି ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତାପରେ ଭଜନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇ ସୁଦୂର କଟକରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପରଶ ନଦେଲେ ନଦିଅ ପ୍ରଭୁଏ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସେଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇ ଗାଇଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। କିଛି ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ତାପରେ ଆମର ମନୁ ଦାସ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକଗୀତ ଝୁମର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ମନର ମଣିଷ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ମାଇଲ ମା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇଲେ, ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ମନ୍ଦିରରେ, ମୋର ମନ ମନ୍ଦିରରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମର ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଭାଇ ଧର୍ମଯାଜକ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିଲି 1999ରୁ 2000 ମସିହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେତେବେଳେ କି ଶର୍ମା ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁବାର ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପରସନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପରେଶ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଝିଅର ଝିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ଉଜ୍ଜଳାଗିରି। ଏଇ ଉଜ୍ଜଳାଗିରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ ଲାଖି ମାଟିଏ ହୋଇ ଉଠୁ, ସୁଗୃହିଣୀଟିଏ ହୋଇ ଉଠୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଜଣାଏ ଏବଂ ଗିରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିବେଶ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାହା ହେଉ ଏଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାହେଲେ ମହା ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମନର ମଣିଷଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗଢ଼ି ଉଠିବୁ ବା ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଉଷାଏ ମିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଠିକ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ସଚାର ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। କାରଣ ମହାମାରୀ ଦିନ ଆସିଛି। ସେଦିନ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଦିନ କଟି ଯାଉଛି, ବୟସ ଅନେକ ହୋଇଯାଇଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗେ। ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ରହି ତାର ନାମ କରି ପ୍ରଭୁର ସେବା କରି ଦିନ କଟିଯାଉ। ଏଇଭଳି ସେ ଆମକୁ କରହସ୍ତ ନିବେଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯାହାର ଛୋଟ ପିଲା ବୃଦ୍ଧ ତାହା ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଯାହାର ଯେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ନ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଆଗେ ନଥିଲା ଏହି କରୁଣା, ଏହି ନଥିଲା ମହାମାରୀ। ପ୍ରଭୁର ସେବା ଯିଏ କରେ ଠିକ ଭାବେ କରି ଚାଲିବା ଯେପରି କୌଣସି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କାବୁ କରି ନପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଏହିସବୁ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ବହି ଅଛି, ସେହି ବହିରେ କିପରି ମାନି ଚାଲିବା ତାହା ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଜୀବନ ସାଧନ ଆଉ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା ଆପଣ ଆମର କାମ୍ୟ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବାଇ ସେଇଦିନ କେବେ ଆସିବ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଏକତ୍ର ହେବା। ସେହି ସୁଦିନ ଠାକୁର ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାବାଦଲ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19 କିପରି ତାହା ଦୂରେଇ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର ଯିଏ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ କରିଚାଲିଛି, ମହାମାରୀ କ'ଣ ଯେତେ ମହାମାରୀ କାହିଁକି ଆମକୁ କାବୁ କରିବ, କାବୁ କରିନାହିଁ। ଏହା ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କାମକୁ ଠିକ ଭାବେ କରି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ
ବହୁ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ। ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରାନ୍ଧଣା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରସୁଥିଲେ। ଠାକୁର ଦିନେ ନନୀ ଦାଦାକୁ ପଚାରିଲେ, କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଏପରି ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ନନୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଆରେ ତୁମେ ଖାଉଛ କୋଉଠି? ନନୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ପରସି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଖାଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ନା ତୁ ଆଉ ଏଠାରେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ପାଖରୁ ଆଉ ଠାକୁର କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ରାନ୍ଧଣା ପରସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଲା ସମୟରେ ସେଇ ଠାକୁର ବାଡ଼ିରୁ ପନିପରିବା ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରାନ୍ଧଣା କରି ଖାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠାକୁର ନନୀ ଦାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ନନୀ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ନା ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ପରସି ସାରିବା ପରେ ଏଇ ଠାକୁର ବାଡ଼ିରୁ ମୁଁ କିଛି ପନିପରିବା ଏବଂ ଚାଉଳ ନେଇଯାଏ, ତା ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଏ। ପୁଣି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ନା ତୁ ଏଠାରୁ କିଛି ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ, ତୋର ସେଥିରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ନନୀଦା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଠାରେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ପୁଣି କହିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନନ୍ଦା ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନନ୍ଦା କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ଆଣି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଠାକୁର ନନୀଦାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ନନୀ କୋଉଠୁ ଖାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଠାକୁରକୁ ନନୀଦା କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାହା ପାଏ ସେୟା ରୋଷେଇ କରି ଖାଏ। ପୁଣି ଠାକୁର ନନୀଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ ମୋର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ନନ୍ଦା ପୁଣି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେ ନିଜକୁ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚା ପିଇ ଦିନ ସାରା ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ରଖନ୍ତି କିଛି ସମୟ, ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଚା ପିଇ ପିଇ କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିଏ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି କରି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ କିଛି ପନିପରିବା ଏବଂ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣି ସେଇ ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନନୀ ଗୋପାଳ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କବାଟ, ନନୀ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ପନିପରିବା ଚାଉଳ ନେଇକି ନନୀ ଘରେ ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବେଳକୁ
ସେ ନିଜେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନନୀ ଗୋପାଳ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଆଉ ନାହିଁ ତାପରେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଖାଇ ପିଇ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି କି ନନୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବଜାର କିପରି ହୋଇଥିଲା ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଠାତ୍ ଚମକି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜାଣିଲେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କିଛି କହିନି ଠାକୁର ଜାଣିଲେ କେମିତି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ବି ଆମ ଅଗୋଚରରେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ ଆମେ ବିଜୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ବହୁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ହ୍ୟାଲୋ କଟିଗଲା ନା କଣ ଶୁଭୁଛି ହଁ ଶୁଭୁଛି 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 ମୁଁ କହିଲି କଟିଗଲା ନା କଣ ଇଏ ନା କଟିନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଦିନେ ଏପରି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଠାକୁର ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ରାତି ସେ ଦୂରରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ସେ କବାଟ ମାରି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆସୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସେ କବାଟ ମାରି ସେ ଗଳାରେ ରସି ଦେଇ ମାନେ ରସି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ବସିଥିଲେ ସେଇ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିପାରି ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ହେତୁ ସେ କବାଟକୁ ଜୋରରେ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସେଇ ଗଳାରେ ରସି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋତେ ଆପଣ ଅଟକଉଛନ୍ତି ମୁଁ ରସି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ତାପରେ ଠାକୁର ସେଇଠି ରହିକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଏଇ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ବହୁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତୁମେ ରସି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ସତ୍କର୍ମୀର କଦାପି ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଦିନକ ଆଗରୁ ବା ଦିନକ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାମ କରିଚାଲୁ ତାହେଲେ ଆମର କେବେ ବି ଆମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାଏ କରିଚାଲନ୍ତୁ ତେଣୁ ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଂଶ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ସାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ସାବଧାନ ତୁମର ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ତୁମର ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଠିକ ମାନି ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଆମର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେଇ ସଦାଚାର କଥା ଠାକୁର ବହୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଶୌଚ ପାଇଖାନା ଗଲେ ଆମେ ଶୌଚ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଆଗରୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରୁନଥିଲୁ ଏବେ ସେଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିବାରୁ ଆମେ କଣ୍ଟାଏ ସେଇ ସଦାଚାର ପାଳନ କରି ଚାଲିଛୁ
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଗିରି ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଉଜ୍ଜଳା ଠାକୁରଙ୍କର ମନର ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ଉଠୁ ଏବଂ ସୁଗୃହିଣୀଟିଏ ହୋଇ ଉଠୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କହି ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ খুব ଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଧର୍ମଯାଜକ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାବୁ ଅଛି କି ଅଛି ରଞ୍ଜିତ? ହଁ ହଁ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଭାଇ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 গোবিন্দ। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। কপট চাতুরে বদনে বলো হরে হরে। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেদে মূলা ধর্ম ধর্ম তু কর্ম সারে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে কর রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লই হে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেদে মূলা ধর্ম ধর্ম তু কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে পর রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লই হে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ